Hello students, Nihal ma'am speaking. Today I'll be explaining to you how to carry out this practicum in your copy. Okay, the name is Developing List of Teaching Activities for CWSN in the School. This is straight from your syllabus book itself. Just the way I've arranged the slides, so will you arrange your practical pages. Okay, so this is my cover page. You know how your cover page should be with your names and the college logo and your registration number, roll number, everything. Yeah, so it starts with the content page. You just copy the way I've written here. There's nothing to add or subtract from here. You just copy. And one more thing, those writing in Bengali will write in Bengali, need to translate it. And of course, those writing in English can copy from here. This is the introduction part. You can give a reading to it. And you can copy from this, or if you want to add anything, you can add. Okay. Next is the part 1. This is the theory part, teaching activities for CWS in school. This is the theory part. Under it, I've posed a few questions. First is, what do you mean by teaching activities? This I have not written because we have discussed what teaching activities are in class several times, unit 4, 5 and all. So you write this part on your own. Don't extend it too long. Just keep it within 4 to 5 lines. That's it. Second question, how are teaching activities of children with special need different from that of regular student schools? I have given the answer. List of teaching activities I have listed here, and then here I have written what we'll be doing in our present study. This present work, what all we'll be doing here has been listed here. Okay, all the teaching activities. Now this is the part 2, the practical part, the activity part. You're going to be writing just the way I've written. Part 2. List of teaching activities as developed and performed by the teacher trainee groups at the school for special needs students. Now here what I have done is that I have actually given an example to explain to you তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য কিভাবে প্রত্যেকটা টিচিং অ্যাক্টিভিটিগুলো 5টা গ্রুপের 5টা অ্যাক্টিভিটি এর মধ্যে আসবে। ওকে, তো প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি কীভাবে লিখবে তার একটা ছোট্ট এক্সাম্পল আমি এখানে দিয়েছি। যেরকম সাবহেডিংস আমি দিয়েছি, সাবহেডিংসগুলো যেন এক থাকে। যেরকম প্রথম সাবহেডিং আমার লার্নিং আউটকাম আছে, তারপর অ্যাকশন প্ল্যান, আর তারপর পরের পাতায় আছে তোমার ওই লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট। এই 3টে সাবহেডিং যেন সেম থাকে। ভিতরে যে কন্টেন্টটা আছে সেটা তোমার অ্যাক্টিভিটি অনুযায়ী চেঞ্জ হবে। তো আমি এখানে একটা টিচিং অ্যাক্টিভিটি নিয়েছি, স্টেশনারিজ লাইক কপিস, পেন্স অ্যান্ড পেন্সিল। যেহেতু এগুলো তোমরা দেখাওনি স্টুডেন্টসদেরকে, তাই জন্য আমি এমন একটা নিয়েছি যেটা কেউ দেখায়নি। তো এটার অ্যাক্টিভিটি কীরকম, যেরকম লার্নিং অ্যাক্টিভিটিস আন্ডারে লিখেছি, দ্য ফলোয়িং টিচিং অ্যাক্টিভিটি এম টু সি ইফ দ্য স্পেশাল নিড স্টুডেন্টস উইল বি এবল টু, মানে লার্নিং অবজেক্টিভ লিখতে মনে হচ্ছে লেসন প্ল্যানে, এটা পড়ালে করতে পারবে, ঠিক সেরকম এখানেও কি এটা যে অ্যাক্টিভিটিটা করালে স্টুডেন্টরা কী করতে পারবে। একে যেরকম লিখেছি, টু আইডেন্টিফাই কমন স্টেশনারিজ লাইক কপিজ, পেন্স অ্যান্ড পেন্সিলস দ্যাট দে সি এভরিডে ইন দেয়ার লাইফস, টু কারেক্টলি প্রনাউন্স দ্য নেম অফ দ্য স্টেশনারিজ, কপি, পেন, পেন্সিল এগুলো ঠিকঠাক বলতে পারছে কিনা, টু রেকগনাইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন বুকস অ্যান্ড কপিজ আর পেন্স অ্যান্ড পেন্সিলস এর ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছে কিনা। তোমরা নিজের অ্যাক্টিভিটি অনুযায়ী অবজেক্টিভসগুলো লিখবে, মিনিমাম 3 রাখবে, এর বেশি হলে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু মিনিমাম 3 থাকবে। ওকে, নেক্সট ইজ দ্য অ্যাকশন প্ল্যান। অ্যাকশন প্ল্যান মানে এটা তোমার অবজেক্টিভ, এটা অনেকটা ওই লেসন প্ল্যানের মতন। ওকে, কি আমি তো অবজেক্টিভগুলো ঠিক করে নিলাম, এবার আমি কি কাজ করবো স্টুডেন্টদের, তোমরা যেটা করেছো সেটাই আমি এখানে বাক্যরূপে লিখেছি। যেরকম কিপিং ইন ভিউ দ্য অ্যাবাভ লার্নিং অবজেক্টিভস, দ্য ফলোয়িং অ্যাকশন প্ল্যান ওয়াজ এক্সিকিউটেড। তো করা হয়েছিল, কী করেছি, দ্য টিচার ট্রেনি ওয়ার ডিভাইডেড ইন্টু গ্রুপস, তোমার গ্রুপে ভাগ করে দিয়েছিলাম। দ্য গ্রুপ দ্যাট হ্যাড দ্য টাস্ক অফ ইমপ্লিমেন্টিং দ্য টিচিং অ্যাক্টিভিটি অফ অবজেক্ট আইডেন্টিফিকেশন থ্রু স্টেশনারিজ। আমি এখানে যেরকম স্টেশনারিজ লিখেছি, তোমরা স্টেশনারি লিখবে না, তোমাদের যেটা আছে যেমন ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস, কালার্স অ্যান্ড শেপস বা যাই ছিল সেটা এখানে লিখবে। ওকে, সাদাগুলো তোমরা টুকতে পারো বা ট্রান্সলেট করতে পারো, কিন্তু যেগুলো লালে থাকবে সেটা একটু কেয়ারফুলি দেখবে, ওটা টুকবে না, ওখানে যেটা করতে বলা হচ্ছে সেটা করবে। এখানে আমি স্টেশনারিজ লিখেছি বিকজ আমার অ্যাক্টিভিটি স্টেশনারিজ ছিল, তোমাদের যা থাকবে সেটা তোমরা লিখবে। হ্যাড ক্যারিড পিকচার্স, মডেলস অ্যান্ড রিয়ালিয়া অফ স্টেশনারিজ অ্যাজ এলটিএম। ওকে, এখানে আরেকটা জিনিস বলে দিই, আমি এখানে পিকচার্স, মডেলস অ্যান্ড রিয়ালিয়া লিখেছি। তোমাদের মধ্যে অনেকজন আছে যারা হয়তো মডেল ক্যারি করোনি, শুধু পিকচার্স অ্যান্ড রিয়ালিয়া করেছো, যেটা করেছো সেটাই লিখবে এখানে। ওকে, অফ স্টেশনারিজ, আবার এখানে স্টেশনারিজ কথাটা লিখবে না, তোমাদের যেটা আছে সেটা যাই আছে, শেপস অ্যান্ড সাইজেস, কালার্স অ্যান্ড ফুড যেটা থাকবে সেটা লিখবে।
Next point, these LTMs were shown to the special needs students by some group members. কয়েকজন তোমরা দেখিয়েছো LTMটাকে. One of the group members had the task of recording students' response. Students' response-কে রেকর্ড করেছো একজন এবং আরেকজনের উপরে ফটোগ্রাফির দায়িত্ব ছিল. যেটা করেছো সেটা আমি এখানে লিখেছি. আচ্ছা, নেক্সট হলো সাব হেডিং হলো লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট. মানে আমি তো একটা অবজেক্টিভ সেট করলাম, তারপরে আমি কয়েকটা অ্যাক্টিভিটি করলাম, তারপরে আমি কি অ্যাসেস করলাম. ওকে, এখানে যেরকম লিখেছি, অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য টিচিং অ্যাক্টিভিটি দ্য ফলোয়িং অ্যাসেসমেন্টস ওয়ার মেড. যেরকম স্পেশাল স্টুডেন্টস ওয়ার এবল টু কারেক্টলি আইডেন্টিফাই দি শোন স্টেশনারিজ, ও ঠিকঠাক চিনতে পারছিল. অল স্পেশাল স্টুডেন্টস ওয়ার নট এবল টু প্রোনাউন্স দ্য নেমস অফ সাম অফ দ্য স্টেশনারিজ, সাম অফ দেম শোড সিরিয়াস স্পিচ ম্যালফাংশন. আমি এখানে যেরকম লিখেছি কি কয়েকজন ঠিকঠাক উচ্চারণ করতে পারছিল না স্টেশনারিজ নামগুলো, বিকজ ওদের একটা স্পিচ ম্যালফাংশন ছিল. আর লাস্ট পয়েন্ট, দে ওয়ার এবল টু রেকগনাইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কপিজ অ্যান্ড পেন্সিলস বাট আনএবল টু টেল দ্য ডিফারেন্স বিটুইন বুকস অ্যান্ড কপিজ অর বিটুইন পেন্সিল. যেরকম আমি বলেছি কি ওদেরকে যখন কপি এবং পেন্সিলের ডিফারেন্স বলতে বলছি, মানে কী তফাৎ আছে সেটা বলতে পারছি কি হ্যাঁ কপিতে আমরা লিখি এবং পেন্সিল দিয়ে আমরা লিখি, কিন্তু যখন আমি পেন আর পেন্সিলের মধ্যে ডিফারেন্স চাইছি বা বুকস অ্যান্ড কপিজের মধ্যে বই খাতার মধ্যে ডিফারেন্স কী আছে বলতে বলছি, সেটা ওরা বলতে পারছে না. আমি জানি তোমরা যেটা দেখেছো, মানে যেরকম বাচ্চাকে দেখে আসছো ওরা হয়তো কিছুই পারেনি, তুমি ম্যাম তো কিছুই পারিনি, আমরা কী লিখবো, পারলে একটু বানিয়ে লেখো, ইউনো, বিকজ দিস ইজ আ প্রজেক্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড উই রিয়েলি নিড টু মেক ইট স্ট্যান্ড. খুব ভালো হয় যদি যা দেখেছো সেটা ক্লোজ থাকো, স্টে ক্লোজ টু ইউর অবজারভেশন, কিন্তু যদি একটু এদিক ওদিক চেঞ্জ করা যায় সেটা করতে পারো তোমরা, বিকজ না করলে তোমরা এই লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট জায়গাটা হ্যান্ডেল করতে পারবে না. বিকজ অবজেক্টিভ আর অ্যাকশন প্ল্যান ওটা তোমার হাতে আছে, কি তুমি কী অবজেক্টিভ সেট করেছো আর অ্যাকশন প্ল্যান তো তোমরা কী করেছো, কিন্তু লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট যেটা সেটা অনেকটা স্টুডেন্টের উপর নির্ভরশীল আছে, বিকজ ওরা কি তোমাকে রেসপন্স দিয়েছে তার বেসিসে আছে এটা. তাই জন্য এখানে যদি একটু বানিয়ে লিখতে হয়, আমার এই পয়েন্টস মতো লিখতে হয়, সেটাও করো. ওকে, আর লার্নিং অবজেক্টিভ যতগুলো পয়েন্টস থাকবে লার্নিং অ্যাসেসমেন্টও অতগুলোই পয়েন্টস থাকবে. যেমন লার্নিং অবজেক্টিভসে আমি 3টে পয়েন্ট দিয়েছি, তাই জন্য আমি লার্নিং অ্যাসেসমেন্টে আমি 3টে পয়েন্ট দিয়েছি. আর লাস্টে টিচার ট্রেনিজ ইনভলভ ইন টিচার অ্যাক্টিভিটি 1, মানে তোমার যেটা থাকবে নাম থাকবে, রোল নাম্বার অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস. এখানে তোমরা গ্রুপের প্রত্যেকটা নাম লিখবে, মানে 5জনের নাম থাকবে, 5জনের রোল নাম্বার, 5জনের অ্যাক্টিভিটি, এবং যার খাতা সেই জন্য নিজের নাম, রোল নাম্বার এবং অ্যাক্টিভিটিটাকে হাইলাইট করে দেয়. ওকে, আরেকটা বলি এবার ছবির ব্যাপার, যেটা সেটা হলো তোমার এখানে যেরকম লার্নিং আউটকাম অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যানের আন্ডারে তুমি ওই এলটিএমের ছবিগুলো রাখলে, মনে আছে বলেছিলাম এলটিএমের ছবিগুলো তুলবে, সেটা ওখানে রাখলে, সেটা একটু বড় করে, এবং যা যা অ্যাক্টিভিটি করেছো সেটা অ্যাকশন প্ল্যানের আন্ডারে এবং এই লার্নিং অ্যাসেসমেন্টের আগেনস্টে রাখবে, মানে বাঁ দিকে রাখবে ছবিগুলো. নেক্সট আমি এবার হেডিংসগুলো আছে, টিচিং অ্যাক্টিভিটি 1 ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল, এখানে আন্ডারে তোমার ওই থাকবে লার্নিং আউটকাম অ্যাকশন প্ল্যান আর লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট. ওকে, আর তারপর তোমার যে নাম থাকবে. এখানেও টিচিং অ্যাক্টিভিটি 2 তোমার লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট, অ্যাকশন প্ল্যান, আউটকাম অ্যাকশন প্ল্যান আর লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট. ঠিক যেরকম আমি এক্সাম্পলটা তৈরি করেছি ঠিক সেইভাবে এখানে অ্যাক্টিভিটিগুলো করবে. 3, 4, 5. ওকে, নাও এখানে যেটা আছে, গো ব্যাক আ লিটল, এবার তোমরা বললে ম্যাম আমরা তো একটা গ্রুপেই কাজ করেছি, বাকিদের কি হবে, তাহলে বাকিদের কাছ থেকে ইনফরমেশন নেবে, বিকজ প্রত্যেকটা খাতায় যেন 5টাই অ্যাক্টিভিটি থাকে. ইট ইজ নট লাইক গ্রুপ 1 শুধু টিচিং অ্যাক্টিভিটি 1টাই করে ছেড়ে দেবে, না, প্রত্যেকটা খাতায় 5টা অ্যাক্টিভিটি থাকবে. দ্যাট ইজ ওয়াই হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ দ্যাট অন্য গ্রুপ থেকে তোমরা ছবি নেবে. যেরকম টিচিং অ্যাক্টিভিটি 5 কালার্স অ্যান্ড ফুড যারা করছো তাদের কাছে তো এই সমস্ত ছবি যা যা দরকার আছে, স্টুডেন্ট রেসপন্স সব থাকবে, কিন্তু টিচিং অ্যাক্টিভিটি 1, 2, 3, 4 তোমাদের কাছে থাকবে, তোমাদেরকে কালেক্ট করতে হবে ওদের কাছ থেকে. কিছুই না, ওদের কাছ থেকে ছবি কালেক্ট করবে, গ্রুপ মেম্বার্সদের নাম কালেক্ট করবে এবং স্টুডেন্টের রেসপন্স কীরকম ছিল, এই 3টে জিনিস যেন সবার কাছে প্রত্যেকটা গ্রুপের থাকে. আই এম রিপিটিং মাই সেলফ, 5টা অ্যাক্টিভিটি যেন খাতায় থাকে. তোমাদের নিজস্ব অ্যাক্টিভিটি তোমাদের কাছে আছে, বাকি যে 4টে থাকবে সেটা জোগাড় করবে. কি জোগাড় করবে, একটা ছবি, রেলেভেন্ট ছবি, খুব বেশি না, যতটা দরকার আছে 4-5টা ছবি যেন 2টো পাতাতেই ফিট হয়, সে ছবি কালেক্ট করবে, তোমার গ্রুপ মেম্বার্সদের নাম কালেক্ট করবে এবং তোমার স্টুডেন্টের রেসপন্স কীরকম ছিল সেটা একটু জিজ্ঞেস করে নেবে. ওকে, আর লাস্ট কনক্লুশন, এটা আমি তোমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছি, রাইট ইউর এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্য ভিজিট টু আশা ভবন. তোমাদের যেরকম অভিজ্ঞতা ছিল সেটা আমাকে 1 পাতার মতো লিখে দেখাবে, দ্যাটস ইট.
আর এখানে লাস্ট একটা অ্যাপেন্ডিক্স সেকশন আছে। অ্যাপেন্ডিক্স সেকশনে যেটা করবে সেটা হলো, আমি তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে দুটো চিঠি দিয়েছি, একটা ইন্টিমেশন লেটার টু আশা ভবন আর সার্টিফিকেট ফ্রম আশা ভবন, এটা আমি ইন্ডেক্সেও রেখেছি, সেটা এখানে শুধু অ্যাটাচ করে দেবে, কিছু না, প্রিন্ট আউট বার করবে আর অ্যাটাচ করে দেবে, দ্যাটস ইট।